Father, Lord, we thank you, we praise you for this wonderful time that you've given to us, Lord, and thank you, Abba, for allowing us, Lord, to come and worship you in truth and in spirit. Thank you, Lord, for your day. Of the humans, oh Father, Lord, Lord, you rose from the dead, and we thank you, Abba, for that. We worship you, oh Father, Lord, and we serve a living God. Even this morning, as you try to understand, as you try to really, Lord, comprehend all these things, we believe that you're going to speak to each one of us, Lord. Committing ourselves once again to loving and gracious hands with thanksgiving. In Jesus' precious name we pray. Amen. The story is told about the first native bishop church of South India. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘం, నేటివ్ సంఘం గురించి, ఒక బిషప్ గురించి ఒక కథ ఉంది. His Bishop Azariah. ఆయన ఎవరో కాదు, బిషప్ అజరయా గారు. One person suddenly asked him a question. ఒక ఆయన ఒక రోజున అకస్మాత్తుగా ఇలా ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశారు. If you were in a village and the people never heard of Jesus, what would you preach? ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఒక గ్రామంలో ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా యేసయ్య గురించి వినని వారైతే మీరు ఏం బోధిస్తారు, వాళ్ళకి ఏం ప్రకటిస్తారు? And the first bishop, the native bishop of South India, Church of South India, without hesitation he responded like this. ఈ మొట్టమొదటి సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిఎస్ఐ సంఘానికి మొట్టమొదటి బిషప్ అయినటువంటి అజరయా గారు వెంటనే ఇలా స్పందించారు. He said, I will preach on the resurrection of Jesus Christ. నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పునరుద్ధానం గురించే మాట్లాడతాను అని చెప్పాడు. People never heard about Jesus. ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా యేసయ్య గురించి వినలేదు. But still he is saying that I will preach upon the resurrection of Jesus Christ. అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను యేసు పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడతాను అన్నాడు. Because my friends, everybody in this world has a big problem. ఎందుకంటే పిల్లలు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది. It's a common problem for the entire world. ఇది లోకమంతటికి ఉన్నటువంటి సమస్య. It is a problem of death. అది మరణము అనేటువంటి సమస్య. Irrespective of who they are. వారు ఎవరైనాది అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా. But everybody has to face this challenge. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సవాలు ఎదుర్కోవాల్సిందే. And there is no answer over the years. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దీనికి జవాబు లేదు. But Jesus Christ, అయితే యేసుక్రీస్తు, he died on the cross. శిలువ మీద మరణించి, and he rose on the third day. మూడో దినాన తిరిగి లేచి. And that was an historical occasion in the history of mankind. మానవ చరిత్రలో అది ఒక చారిత్రాత్మకమైన సంఘటన. And therefore Azariah says, అందుకని అజరయా గారు అంటారు, I will preach on the resurrection of Jesus Christ. నేను యేసుక్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం మీద మాట్లాడతాను. Because that is a hope for mankind. ఎందుకంటే అదే మానవాళికి నిరీక్షణ. Whether they know Jesus or not. యేసు ఉన్నా లేకపోయినా. Whether they know Jesus or not. యేసే ఉన్నా లేకపోయినా. But everybody has a need, my friends, that is about the resurrection. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవసరం ఉంది పిల్లరా, అది పునరుద్ధానం. Today I think I will preach on the three important subjects. నేను ఈ రోజున మూడు ముఖ్యమైన అంశాల గురించి మాట్లాడతాను. The first one is reaffirming the resurrection. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే పునరుద్ధానం గురించి మనము పునరుద్ఘాటించడం. Yeah, number two is about reassuring. రెండవది ఏంటంటే మరలా పునర్నిశ్చయితనివ్వడం. And thirdly, how to relate to the resurrection of Jesus Christ. మూడవదిగా ఈ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానానికి నన్ను నేను ఎలా చూసుకోవాలి, నాకు ఎలా అన్వయించుకోవాలి. So reaffirming is the most important thing. ఈ పునరుద్ఘాటన అనేటువంటిది ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటిది. Resurrection of Jesus Christ is not a part of the Christian faith. పునరుద్ధానం అనేటువంటిది క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ఒక భాగం కాదు. It is a heart of the Christian faith. క్రైస్తవ విశ్వాసానికి అది ఒక గుండెకాయ లాంటిది. And we celebrate the resurrection of the Lord not only on Easter Sunday but on every Sunday. మనము పునరుద్ధానాన్ని ఈస్టర్ రోజున మాత్రమే కాదు కానీ ప్రతి ఆదివారం రోజున సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. And we confess the Apostolic Creed. అపోస్తలుల యొక్క విశ్వాస ప్రమాణాన్ని మనం ఒప్పుకుంటాం. And I want to just remind you about 1 Corinthians chapter 15. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. To begin with. దాన్ని నమ్మడం కోసం. If you have the Bibles, please turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 15. మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే దయచేసి 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయం చూడండి. I'll read from few verses for you. కొన్ని వచనాలు మీకోసం నేను చదువుతాను. Verse 3. 3వ వచనం. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried and he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. నాకు ఇవ్వబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని, అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను, సమాధి చేయబడెను, లేఖనముల ప్రకారం 3వ దినమున లేపబడెను.
ఆయన కేఫాకును తర్వాత 12 కనబడెను. So there are 4 propositions over here. ఇక్కడ 3 ప్రతిపాదనలు కనిపిస్తా Yeah, ఉన్నాయి. 4 propositions. 3 ప్రతిపాదనలు. Yeah, number 1, Christ died for our sins according to the scriptures. లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల కొరకు మృతి చెందెను. Number 2, రెండవది, Christ was buried. క్రీస్తు సమాధి చేయబడెను. Number 3, మూడవది, Christ was raised on the 3rd day according to the scriptures. క్రీస్తు లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము లేఖన ప్రకారం 3వ దినమున లేపబడెను. And 4th one, నాలుగవదిగా, Christ appeared to many people. క్రీస్తు అనేకులకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. And when we look at these 4 propositions, my friends, ఈ 4 ప్రతిపాదనలు చూసినప్పుడు there are 2 major things coming up here. ఇక్కడ 2 ప్రధానమైన విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి. The first one is మొట్టమొదటిది, Christ died for us. క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు. And the second one is రెండవది, Christ was raised. క్రీస్తు తిరిగి లేచాడు. 2 important things, my friends. 2 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలండి. And these 2 things have occurred according to the scriptures. ఈ 2 కూడాను లేఖనముల ప్రకారం జరిగినాయి. And the whole scriptures of the Old Testament talks about the death of Jesus Christ. పాత నిబంధన లేఖనాలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. And also they talk about the resurrection of Jesus Christ. అవి ప్రభువారి పునరుద్ధానం గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాయి. And that is what has been proved because of the death and resurrection of Jesus Christ. క్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుద్ధానాలను బట్టి అదే రుజువు చేయబడింది. And Paul says in chapter 15 verse 1, 15వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో పౌలు ఇలా అంటున్నాడు, now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరుచున్నాను, మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దాని అందే నిలిచి ఉన్నారు. By this gospel you are saved. ఈ Second verse. 2వ వచనంలో ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితనో దాన్ని బట్టి మీరు రక్షణ ఆ సువార్త వల్లనే మీరు రక్షణ పొందువారై ఉందురు. Yeah, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితనో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న యెడల Yeah, you have believed in vain. That comes in the beginning Okay, of chapter verse 2. మీరు దానిని అంగీకరించినది దాని అందే నిలుచున్నారు, మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే కాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతున్నో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న యెడల. If you understand this passage, ఈ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే Paul was not trying to prove the resurrection of Jesus, పౌలు యేసు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని రుజువు చేయడానికి ప్రయత్నించడం లేదు, కానీ but he was reaffirming to the church at Corinth. కొరింథులో ఉన్నటువంటి సంఘానికి తను మరొకసారి పునరుద్ఘాటించి చెప్తున్నాడు. He's saying that your faith and my faith, we have a common factors here. మీ విశ్వాసంలో నా విశ్వాసానికి ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక విషయం ఉంది. And the common factor, the ground on which we stand, మనం నిలబడేటువంటి ఆ యొక్క పునాది ఏంటంటే that Christ died for our sins క్రీస్తు మన పాపాల కొరకు చనిపోయాడు, and Christ rose from the dead for our sins. క్రీస్తు మన కొరకు మృతుల్లో నుండి తిరిగి లేచాడు. Friends, for our sins is the most important point. మన పాపముల కొరకు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. Because everybody, for example, you ask today, many people in the political world, they say that Jesus Christ died, Jesus Christ rose from the dead. They were talking about many things about Jesus Christ. ఈ రోజు నా బయట రాజకీయ వర్గాల్లో ఎవరినైనా అడిగినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి చాలా విషయాలు చెప్తారు వాళ్ళు. They say Jesus Christ is a good man. యేసుక్రీస్తు వారు మంచి ఆయన, He's a forgiving God. ఆయన క్షమించేవాడు, He's a merciful God. ఆయన కరుణ కలిగినటువంటి దేవుడు. We have to really reflect his characters in your life. మన జీవితంలో ఆయన యొక్క గుణాన్ని మనం కూడా కలిగి ఉండాలి. But they never say that he died for my sins. అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ మాట చెప్పరు, ఆయన నా పాపాల కోసం చనిపోయాడని. Because they have to admit that they are sinners basically. ఎందుకంటే ఆ మాట చెప్పే పని అయితే నేను పాపిని అని వాళ్ళు ముందుగా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. But my friends, for the church like this, అయితే సంఘం విషయంలో చూస్తే we have to admit మనం దాన్ని ఒప్పుకొని తీరాలి that Christ died for my sins. క్రీస్తు నా పాపాల కొరకు చనిపోయాడని. And that is an affirmation that Paul is trying to really look at the church at Corinth. కొరింథు సంఘంలో ఈ విషయాన్ని గురించి మరొకసారి గట్టిగా చెప్పాలని పౌలు చూస్తూ ఉన్నాడు. Friends, this is the where we stand. ఇక్కడ మనం నిలబడేటువంటిది ఇదే. If you really stand holding on to this truth, my friends, you will be saved. ఈ సత్యాన్ని మనం గనక పట్టుకొని నిలబడితే మనం రక్షణ పొందిన వారం. So once again I want to tell to the people who are not given their lives to the Lord. ఇంకొకసారి నేను ఈ మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎవరైతే తమ జీవితాలను ప్రభువుకి ఇవ్వలేదో, maybe this is a wonderful occasion, my friends, బహుశా ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం మీకు. that you have to give your life to the Lord. ప్రభువుకు మీ జీవితాన్ని సమర్పించుకోవాలి. And all of the world, my friends, people are really embracing the Lord Jesus Christ. లోకమంతటా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని హత్తుకుంటున్నారు ప్రియులారా. Many years back, maybe 2 years back, I went to IIT Guwahati to preach on the Christmas day.
రెండేళ్ల క్రితం నేను గౌహతిలో ఉన్నటువంటి ఐఐటిలో క్రిస్మస్ గురించి చెప్పడానికి వెళ్ళాను. They have given me only 15 minutes time to preach. నాకు కేవలం 15 నిమిషాలే ఇచ్చారు వాక్యం చెప్పడానికి. And in that 15 minutes, I have to preach to 700 IITians, the cream of the society. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ 15 నిమిషాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి 700 మంది ఐఐటియన్స్ కి చెప్పాల్సిన సమయం అవసరం ఉంది. And I thought about the historicity of Jesus Christ and then other things, and I closed in 15 minutes. నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క చారిత్రక విషయాల గురించి చెప్పాను, వేరే విషయాలు చెప్పి 15 నిమిషాలు ముగించాను. And in the closing, I also told about a story. ముగింపులో కూడా ఒక కథ చెప్పాను. I told about the Lord Jesus Christ forgiving the sins of a woman who was caught in the very act of adultery. వ్యభిచారంలో పట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీ గురించినటువంటి కథ నేను చెప్పాను. And I said that Jesus Christ can forgive anybody in this world. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి లోకంలో ఎవరినైనా క్షమించగలడు అని If you can చెప్పాను. admit your sins before the Lord, ప్రభు ఎదుట నీ పాపాలు ఒప్పుకోగలిగితే, no matter what the sin is, నీ పాపం ఏదైనా కావచ్చు, the Lord Jesus Christ is willing to forgive. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను క్షమించడానికి Because of that ఇష్టపడుతున్నాడు. only he came into this world. దానికోసం ఆయన ఈ లోకంలోకి And he వచ్చాడు. died in your place. నీ స్థానంలో ఆయన మరణించాడు. And on the third day, he rose from the dead. మూడో దినాన మృతుల్లో నుండి తిరిగి లేచాడు. And I finished in 15 minutes. అదంతా కూడా 15 నిమిషాలు ముగించాను. And after that, దాని తర్వాత the director said, డైరెక్టర్ గారు అన్నారు, if anybody wants to take any Bible, the Bible Society have placed some Bibles outside. బైబిల్ సొసైటీ వారు కొన్ని బైబిల్ బయట పెట్టారు. ఎవరైనా బైబిల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు You can go and pick up a Bible of your choice. మీకు నచ్చిన బైబిల్ మీరు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. And the Bibles are in different languages because IIT people are coming from different languages of this nation. ఐఐటిలో చదివే వాళ్ళు వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి రకరకాల భాషల్లో బైబిల్ ఉన్నాయి. And one girl, she was rushing towards the Bible stalls. ఒక అమ్మాయి ఆ బైబిల్ స్టాల్ దగ్గరికి వేగంగా వెళ్తా ఉంది. And she took the Bible from that person. అందులో అక్కడ నుంచి ఒక బైబిల్ తీసుకుందాం అమ్మాయి. And she asked the person who gave the Bible at the bookstall. ఆ బుక్ స్టాల్ దగ్గర బైబిల్ ఇచ్చిన అతన్ని అడిగింది ఆ అమ్మాయి. He said, "Sir, సార్, just now Sudhir sir said that Jesus Christ has forgiven the sins of a woman who was caught in the very act of adultery." ఇప్పుడే సుధీర్ గారు చెప్పారు కదా, వ్యభిచారంలో చేస్తుండగా పట్టబడినటువంటి ఒక అమ్మాయిని యేసు ప్రభు వారు క్షమించారట కదా. Can you please show where that text is in the Bible? ఆ వాక్యము బైబిల్లో ఎక్కడుందో నాకు దయచేసి Because in చూపిస్తారా? that 15 minutes, I never told that this is in the John Gospel 8th chapter. ఎందుకంటే ఆ 15 నిమిషాల్లో నేను అది యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం అని చెప్పలేదు. And that person opened the Bible to her from John's Gospel 8th chapter and showed that Bible to her, that text to her. ఆ వ్యక్తి యోహాను సువార్త తెరిచి 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ వాక్య భాగాన్ని ఆ అమ్మాయికి చూపించాడు. And she read the text by herself ఆమె సొంతంగా తను ఆ వాక్యం చదువుకుంది in her own language తన సొంత భాషలో, and gave her life to the Lord. తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు And సమర్పించుకుంది. this is an affirmation once again I want to make to you this morning. ప్రియులారా, ఇది మరొకసారి ఈ నిర్ధారణ మీకు చెప్పాలని That ఆశపడుతున్నాను. Christ died for our sins according to the scriptures. లేఖనాల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల కొరకు చనిపోయాడు. Christ rose from the dead according to the scriptures on the third day. లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మూడవ దినాన తిరిగి లేచాడు. Yeah. I want to move on to the reassuring once again. మరొకసారి ఆ యొక్క అష్యూరెన్స్, నిశ్చయత, పునర్నిశ్చయత ఇచ్చేటువంటి విషయం గురించి చెప్తాను. Yeah, this is regarding the gospel. This is regarding the apostle John. అపోస్తలుడైనటువంటి యోహాను చెప్పినటువంటి సువార్త గురించి. Yeah, I've been talking about not about the gospel, but about the apostle John. అపోస్తలుడైన యోహాను గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. Friends, we a lot have fears. మనందరికి కూడా చాలా భయాలు ఉన్నాయి. Fears definitely are increasing day by day. రోజు రోజుకి ఈ భయాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా. And I thank the church for providing this shield here. ఇక్కడ ఈ షీల్డ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు సంఘానికి వందనాలు. And please also arrange a shield between the translator and the preacher. We all live with fears. మనందరికి భయాలతోటే మనం బ్రతుకుతున్నాం. In times of failures, మనం వైఫల్యాలు వచ్చినప్పుడు, hardships, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, sorrows, దుఃఖం కలిగినప్పుడు, and when everything around us seems to be collapsing, ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నదంతా కూడా కుప్పకూలిపోతుంది we అనిపిస్తుంది. need to remember that God is not dead. మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, దేవుడు ఇంకా చచ్చిపోలేదు, He is alive. ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు. Our faith on our God is solidly grounded దేవుని మీద మన విశ్వాసం ఎంతో స్థిరమైన పునాది మీద ఉంది, on confirmed evidences, నిర్ధారించబడినటువంటి రుజువుల మీద ఉంది, on the revealed truth. బయలుపరచబడిన సత్యం మీద మనం ఉంది. Our trust is in the crucified Savior మన నమ్మకం అంతా కూడా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు మీదనే, రక్షకుడి మీద. and on the ascended Lord Jesus Christ. On the ascended Lord Jesus Christ. ఆయన పరలోకానికి ఎక్కిపోయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీదే మన నమ్మకం ఉంది. So a lot of fears are there definitely. ఖచ్చితంగా అనేక భయాలు ఉన్నాయి. But in all these fears, my friends, the risen Lord can give a solution for us. అయితే ఈ భయాలన్నిటిలో ప్రియులారా తిరిగి లేచినటువంటి ప్రభు మనకు నిశ్చయితనివ్వగలడు. 4 years back, I went to the country called Turkey. నేను 4 ఏళ్ల క్రితం టర్కీ అనే దేశానికి వెళ్ళాను. And that is nothing but Ephesus.
అది మన బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఎఫెస్ అనేటువంటి Maybe నగరం. 2000 years back, Paul preached in that city of Ephesus. 2000 సంవత్సరాల క్రితం పౌలు ఆ ఎఫెస్ నగరంలో దేవుని వాక్యం ప్రకటించాడు. In the book of Acts also, we see Paul standing in the midst of the people, and in that stadium, he was preaching the gospel to those people at Ephesus. అపోస్తలుల కార్యములుగా మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తలులైనటువంటి పౌలు ఆ ఎఫెస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో నిలబడి ప్రజల మధ్య వాక్యం ప్రకటించాడు. So we all went there. Maybe one person from one country, from India, I was chosen, and we went there, and all of us are standing there as like Apostle Paul, and we are preaching and taking a lot of photographs over there. ఆయా దేశాల నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. భారతదేశం నుంచి నేను వెళ్ళాను కనుక అందరం అక్కడ నిలబడి ఫోటోలు తీసుకుంటూ పౌలు లాగా నిలబడి మేము ఫోటోలు తీసుకున్నాం. And during our journey, our guide was focusing on one important area. మా ప్రయాణం అంతట్లో కూడా మాకు ఇవ్వబడినటువంటి గైడ్ ఒక ప్రధానమైన విషయం గురించి చెప్తూ వచ్చాడు. He's talking about the island called as Patmos. ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి పద్మస్ అనేటువంటి దీవి గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. And he said that Apostle John was on that island. అపోస్తలుడైన యోహాను అదిగో ఆ దీవిలోనే ఉండేవాడు. It is just 50 miles away from the city of Ephesus. ఎఫెసు నగరానికి 15 మైళ్ళ దూరంలోనే ఆ పద్మస్ ఉండేది. There's a sea called as the Aegean Sea. ఏజియన్ అనేటువంటి సముద్రం ఉంది And అక్కడ. we can see that island just far away, 50 kilometers away from that seashore. అక్కడ ఉన్నటువంటి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో నుంచే అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. And the Greek city also is there nearby. దగ్గరలోనే గ్రీకు నగరం కూడా ఒకటి ఉంది. And he was really excited to look at that island where John the apostle was staying there and wrote the book of Revelation. అపోస్తలుడైన యోహాను అక్కడ ఉండి ప్రకటన గ్రంథం రాసినటువంటి ఆ యొక్క దీవిని చూస్తూ మాకు ఎంతో సంతోషం వేసింది. Apostle John was taken as a prisoner to the Patmos island. అపోస్తలుడైన యోహాను ఒక బందీగా ఖైదీగా పద్మోస్ దీవికి తీసుకెళ్లబడ్డాడు. It was an open prison. అది బహిరంగంగా ఉండేటువంటి చెరసాల. Because the Patmos island is just 10 miles long and 5 miles in width. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పద్మోస్ దీవంతా కూడా 10 మైళ్ళ పొడుగు 5 మైళ్ళ వెడల్పు ఉంటుంది. And he can move around. దానిలో చుట్టూ మనం తిరగొచ్చు. And John was free to move around in the island. ఆ దీవిలో యోహాను స్వేచ్ఛగా అటు ఇటు తిరగడానికి అవకాశం ఉండింది. And John was struggling with many unanswered questions. యోహాను అలా తిరుగుతూ ఎన్నో జవాబులు లేని ప్రశ్నలతో సతమతం అవుతున్నాడు. And that island is full of lot of mines. అక్కడ చాలా ఈ యొక్క గనులు చాలా ఉండేవి ఆ దీవిలో. Salt mines. ఉప్పుతో సంబంధించినటువంటి. And he was forced to work there in the salt mines. అక్కడ ఆ ఉప్పు గనుల్లో పనిచేయడానికి తనకు పని చెప్పారు. And when he was struggling over there, అక్కడ ఆ విధంగా తను సతమతం అవుతున్నప్పుడు he saw the Lord. ప్రభువును చూశాడు. And he was recorded in Revelation chapter 1. అది ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో రాయబడింది మనకు. Can you please turn your Bibles to Revelation chapter 1 verse 9. మొదటి అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథం on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. మీ సహోదరుడును యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలువాడును అయిన యోహాను అను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తము యేసును గుర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము పద్మోస్ ద్వీపమున పరవాసినైతిని. Yeah, he's saying that he was taken away to Patmos. ఆయన పద్మోస్ ద్వీపంలోనికి తీసుకెళ్లబడ్డాడు. Because of the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి, and because of the testimony of Jesus. యేసును గుర్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి. He doesn't say who took him there. ఆయన్ని ఎవరు అక్కడికి తీసుకెళ్లారో చెప్పడం లేదు. But he's saying that because of the testimony of Jesus Christ, he was taken as a prisoner to Patmos. అయితే తను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి సాక్ష్యాన్ని బట్టి నేను బందీగా అక్కడికి తీసుకెళ్లబడ్డాను. He was standing for the Lord. ఆయన ప్రభువు కోసం నిలబడుతూ ఉన్నాడు. He was a Christian over there in Ephesus. అక్కడ ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుడుగా ఉన్నాడు ఆయన. And therefore the emperor took him away from that place to this Patmos island. అందుకని అక్కడ ఉన్నటువంటి చక్రవర్తి ఎఫెసు నుండి యోహానుని దూరంగా పద్మోస్ దీవికి పంపించాడు. And he's talking about 3 important things there. అక్కడ 3 ముఖ్యమైన విషయాల గురించి చెప్తున్నాడు. He's saying that in the sufferings and kingdom and patient endurance. అక్కడ తను చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే శ్రమలలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలువాడనై. Yeah, he's talking about 3 important words, my friends. Number 1, the suffering for the Lord Jesus Christ. 3 విషయాలు చెప్తున్నాడు. ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నిమిత్తం శ్రమలు. Number 2, for the kingdom of God. రెండవది దేవుని రాజ్యము. And thirdly, he's talking about the patience. మూడవది సహనము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Friends, he learned these 3 things at that place. ఆ స్థలంలో తను ఈ 3 విషయాలు నేర్చుకున్నాడు. Friends, he's saying that I am your brother.
అని అంటున్నాడు, నేను మీ సహోదరుని, I am not an apostle there. నేను అక్కడ అపోస్తలుని కాదు. When it comes to suffering, my friends, we are all brothers and sisters. ఈ శ్రమల గురించి విషయానికి వస్తే మనం అందరం కూడా సహోదరి And we సహోదరులు, all suffer for the gospel. మనం అందరం కూడా సువార్త నిమిత్తం శ్రమ He పొందుతున్నాం. was suffering not because of any wrong thing that he did, తను ఏదో చేసిన తప్పును బట్టి కాదు తను పొందుతున్నట్టు, but he was struggling because of the faith in the Lord Jesus Christ. తను యేసుక్రీస్తునందున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి శ్రమ పడుతున్నాడు. Because of the word of God, he was struggling. దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి తను శ్రమ And పొందుతున్నాడు. because of the testimony, he was struggling. తన యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి శ్రమ పొందుతున్నాడు. Friends, he uses the word called as under pressure. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే, Greek word. గ్రీక్ వర్డ్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆ ఒత్తిడిలో అనేటువంటి అర్థం. Yeah, it's talking about under pressure. ఒక ఒత్తిడిలో ఉన్నాను నేను అని చెప్తున్నాడు. And under pressure, the Greek word can mean many things. ఆ ఒత్తిడి అనేటువంటి దానిలో గ్రీకులో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. For example, it talks about the agony. ఉదాహరణకు అందులో ఉన్నటువంటి ఆవేదన గురించి చెప్పొచ్చు. It talks about the distress. అందులో ఉన్నటువంటి ఆ దిగులు లేకపోతే కృంగుబాటు గురించి చెప్పొచ్చు. It talks about the tribulations. అక్కడ ఉన్నటువంటి మహాశ్రమల గురించి చెప్తుంది. It talks about the oppression. అక్కడ ఉన్నటువంటి కృంగుబాటు లేకపోతే అణిచివేత గురించి చెప్తుంది. It also talks about the sufferings. శ్రమల గురించి చెప్తుంది. అది It also talks about the poverty he was facing. తను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పేదరికాన్ని గురించి కూడా చెప్తుంది. It also talks about the violence. ఆ హింస గురించి కూడా అది మాట్లాడుతుంది. So when he says that I was struggling under pressure, my friends, he was taking many things in this one word. ఈ ఒక్క మాటలో ఆ ఒత్తిడి అనేటువంటి దానిలో అనేకమైనటువంటి అర్థాలు వచ్చేటువంటి మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. Friends, that is his condition there. అక్కడ తనకి ఇవ్వబడినటువంటి పని అది. You know what is his age at that time? ఆ సమయంలో తన వయసు ఎంతో తెలుసా మీకు? It's more than 80 years. 80 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువైన వయసు. An apostle, the one who loves the Lord so much. ప్రభువును ఎంతో ప్రేమించిన అపోస్తలుడు. And he is called as the one who loves the Lord. ప్రభువును ప్రేమించిన వాడు అని తనను పిలిచేవారు. He was very close to the Lord. ప్రభువుకి ఎంతో సమీపంగా ఉండేటువంటి And on వాడు. the cross, the Lord was giving the responsibility of taking his mother Mary to John. ప్రభు వారు శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు తన తల్లి గురించి పట్టించుకోమని యోహానుకే చెప్పాడు. And he was the one who saw the resurrection of Jesus Christ happening there on the first day. మొట్టమొదటి రోజున పునరుద్ధానం జరిగిన రోజును తన కళ్ళారా చూసినటువంటి వాడు యోహాను. He ran to the tomb. సమాధి దగ్గరకు పరుగున వెళ్ళాడు. He saw the empty tomb over there. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాళీ సమాధిని చూశాడు. And he believed. అది చూసి నమ్మాడు. But still he was worried. అయినా కూడా తను చింతిస్తూ ఉన్నాడు. In the next 50 days, the Lord was showing himself to many people. తరువాత 50 రోజులు కూడా ప్రభువారు తనను తాను అనేక మందికి అగపరుచుకుంటూ వచ్చాడు. And John became a wonderful apostle, and he was the center of the Christian church at that time. అపోస్తలుడైన యోహాను ఎంతో గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి అపోస్తలుడిగా సంఘానికి కేంద్రంగా తను మారాడు. And he went to Ephesus. తను ఎఫెసుకు వెళ్ళాడు. And Paul established the church at Ephesus. పౌలు ఎఫెసులో సంఘాన్ని స్థాపించాడు. And John went there to be a bishop or maybe a pastor over there in Ephesus. ఆ తర్వాత యోహాను అక్కడ ఒక బిషప్ గా లేక పాస్టర్ గా ఉండడానికి ఎఫెసుకు వెళ్ళాడు. And when we went to Ephesus, we also have seen the tomb of John the apostle. మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు యోహాను భక్తుడి యొక్క సమాధిని కూడా చూసాం. And also the tomb of Mary. మరియా సమాధిని కూడా చూసాం. Friends, he was a wonderful witness for the Lord in that place. ఆ స్థలంలో తను యేసు ప్రభువారి కోసం అద్భుతమైన సాక్షిగా ఉండేవాడు. And you know, when Jesus Christ died, the age of John may be around 30 years, maybe less than 30 years. యేసు ప్రభువారు చనిపోయినప్పుడు బహుశా యోహాను వయసు 30 ఏళ్ల కంటే తక్కువే ఉండొచ్చు. And only Peter is elder to Jesus Christ. పేతురు ఒక్కడే యేసు ప్రభువారి కంటే పెద్దవాడు. And John is less, maybe younger to Jesus Christ. యోహాను యేసు ప్రభువారి కంటే చిన్నవాడు అయి And ఉండొచ్చు. now 50 years have gone. ఇప్పటికి 50 ఏళ్లు గతించిపోయాయి. And he is now in his 80s or 90s. ఇప్పుడు తను 80 ఏళ్ల వయసులో 90 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నాడు. And still he is struggling for the gospel. ఇప్పటికీ కూడా సువార్త కోసం ఆయన శ్రమ పొందుతూనే ఉన్నాడు. And John says that suffering is a part of Christian life. యోహాను అక్కడ అంటున్నాడు శ్రమలు అనేటువంటి క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక భాగం. Friends, his testimony is against that today's materialistic or prosperity gospel. ప్రియులారా, ఆయన సాక్ష్యం గనక గమనించినట్లయితే ఈ రోజున మనం చెప్పేటువంటి సువార్తకు ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఉంది. We see in many churches they're talking about the prosperity gospel. ఈ రోజున మనం అనేక సంఘాల్లో ఈ ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ గురించి చెప్తున్నారు. But look at John, కానీ యోహాను చూడండి, struggling for the Lord at the age of 90. 90 ఏళ్ల వయసులో యేసయ్య కోసం శ్రమ పొందుతూ ఉన్నాడు. And at that moment, my friends, ఆ క్షణంలో ప్రియులారా, he heard the voice. అకస్మాత్తుగా ఒక స్వరం విన్నాడు. It was not the voice of the Jesus who was there on the earth. ఆయన భూమి మీద ఉన్న యేసయ్య స్వరం కాదది. It was a different voice. అది భిన్నమైనటువంటి స్వరం. Yeah, recorded in the Revelation chapter 1 verse 10. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, On the Lord's day, ప్రభు దినమందు I was in the spirit, నేను ఆత్మవశుడినై ఉన్నాను. and I heard behind me a loud voice like a trumpet. భూరధ్వని వంటి ఒక గొప్ప స్వరం నేను విన్నాను. That is the voice of the risen Lord. అది పునరుద్ధానుడైన ప్రభు యొక్క స్వరం. It is not the voice of the Jesus who came as
as the ordinary person into this world. ఈ లోకంలోని ఒక సామాన్యుడిలాగా వచ్చిన యేసయ్య స్వరం కాదు అది. It is the voice of the King of Kings and the Lord of Lords. ఆయన రాజాది రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయినటువంటి వాని స్వరం అది. When Moses was standing at the Mount Sinai or at Mount Horeb, ఆ హోరేబు కొండ దగ్గర మోషే నిలబడినప్పుడు, when the Lord came down from the heaven, ప్రభువు దేవుడు ఆకాశం నుండి దిగి and వచ్చినప్పుడు, the glory of the Lord came down from heaven, దేవుని మహిమ ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చింది. people were trembled at Mount Zion. అలాంటి సమయంలో ప్రజలు సియోను పర్వతం దగ్గర వణికిపోయారు. My friend, the loud trumpet voice was there on that day. ఆ దినాన బూర శబ్దం వినపడింది. Friends, even today in John's experience also, he heard the voice of the Lord like a trumpet voice. ఈ రోజున యోహాను అనుభవం కూడా అదే. ప్రభు యొక్క స్వరం వినపడినప్పుడు ఒక బూర వంటి ధ్వని తనకు వినపడింది. Friends, we serve both the crucified Savior and the risen Lord. ప్రియులారా, మనము సిలువ వేయబడిన యేసుతో పాటు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచినటువంటి యేసయ్యను కూడా మనం His సేవిస్తున్నాం. voice is a powerful voice, my friends. ఆయన స్వరము శక్తి కలిగినటువంటి And స్వరం. interestingly, look at the verse 12. 12వ వచనం గమనించండి. I turned around to see the voice that was speaking to me. ఇది వినగా నాతో మాట్లాడుచున్న స్వరం ఏమిటో అని చూడ తిరిగి తిని, And when I turned, I saw 7 golden lampstands. తిరుగుగా 7 సువర్ణ దీపస్తంభములు నాకు కనపడినాయి. Yeah, we'll read 17th verse. 17వ వచనం. When I saw him, నేను ఆయనను చూడగానే I fell at his feet as though dead. చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడి తిని, Then he placed his right hand on me ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి and said, నాతో ఇట్లనెను, Do not be afraid. భయపడకుము, I am the first and the last. నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను, I am the living one. నేను జీవించు వాడను, I was dead, నేను మృతుడనైతిని, and behold, I am alive forever and ever. కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను. Oh, my friend, that is the voice of the risen Lord. ప్రియులారా, అది పునరుద్ధానుడైన ప్రభు యొక్క స్వరము. And God touched him by his right hand. దేవుడు తనను కుడి చేత పట్టుకున్నాడు. And he said, I was dead, నేను మృతుడనయ్యాను, but I was alive కానీ నేను సజీవుడను, forever and ever. శాశ్వతంగా. That is reassuring his faith. అది మరొకసారి తనకు నిశ్చయతనిచ్చేటువంటి And మాట. John wrote the beautiful visions from then, and he wrote the book of Revelation. యోహాను తనకు కలిగిన గొప్ప అద్భుతమైన దర్శనాన్ని రాస్తూ ప్రకటన గ్రంథాన్ని And రాశాడు. my friends, you know what is the word that Lord spoke to him on that day? ఆ దినాన ప్రభు పలికిన మాట ఏమిటో తెలుసా? Do not be afraid. భయపడకుము. Wow, this is the word which has been repeated again and again in the Bible. బైబిల్లో పదే పదే చెప్పబడినటువంటి మాట ఇదే. And the first resurrection day also, people are afraid. ఆ మొట్టమొదటి పునరుద్ధానపు దినాన కూడా ప్రజలు భయపడ్డారు. Disciples were in their closed room, శిష్యులు లోపల తలుపులు వేసుకొని కూర్చున్నారు. and they put the bolts, and they were just afraid of the Jews. యూదులకు భయపడి వాళ్ళు తలుపు గడియ వేసుకొని And suddenly లోపల ఉన్నారు. appears the Lord Jesus Christ over there. అకస్మాత్తుగా యేసు ప్రభువారు వారికి The ప్రత్యక్షమయ్యారు. Lord says, do not be afraid. యేసు ప్రభువారు చెప్పాడు, భయపడకండి, Peace be with you. సమాధానం మీకు కలుగునుగా. And after 50 years also, my friends, ఆ 50 ఏళ్ల తర్వాత కూడా even John, with all his experience, is afraid. యోహాను ఎంతో అనుభవం కలిగినటువంటి వాడు కూడా ఆయన భయపడ్డాడు. Friends, the sufferings are so powerful. ఆ శ్రమలు ఎంతో The శక్తివంతమైనవి. distress, the agony, the pain that he's going through, my friends, he needs the touch of the Savior. ఆయన అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ బాధ, ఆ దిగులు, ఆ వేదన అవన్నీ కూడా ఆ సమయంలో యేసు ప్రభువారి యొక్క తాకిడి అవసరమైంది. And God touched him, దేవుడు ఆయన తాకాడు. and he said, do not be afraid. ఆయన అన్నాడు, భయపడకు. Oh, what an assurance, my ఎంత friends. గొప్ప నిశ్చయత ప్రియులారా. We're talking about the reaffirming our faith from the Apostle Creed, అపోస్తలుల యొక్క విశ్వాస ప్రమాణంలో నుంచి మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచేటువంటి and from నిశ్చయించే the మాటలు. lifestyle of Apostle John. ఆ తర్వాత యోహాను భక్తుడి యొక్క జీవిత విధానం ద్వారా We are reassuring that God is with us. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అనేటువంటి నిశ్చయతను మనకిస్తున్నాడు. He's alive, ఆయన సజీవుడు. and he wants to touch us, and he wants to encourage us. ఆయన మనల్ని తాకి మనల్ని బలపరచాలని ఆయన చూస్తున్నాడు. Friends, the $1,000,000 question now, ఇప్పుడు ఒక గొప్ప ప్రశ్న ఏంటంటే, I want to put before the church, సంఘం ఎదుట నేను ఈ ప్రశ్న ఉంచాలనుకుంటున్నాను. with all the reaffirming and reassuring about resurrection of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రభువారి పునరుద్ధానం గురించినటువంటి నిశ్చయత మనకు ఇవ్వబడిన అప్పటికి కూడా what difference the resurrection of Jesus Christ makes to our lives? మన జీవితాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానం ఎలాంటి వ్యత్యాసాన్ని కలిగించింది? What impact it can make upon your lives and upon my lives? మన జీవితాల మీద ఆ పునరుద్ధానం ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించగలదు? Friends, definitely it will make an impact. వీళ్ళ ఖచ్చితంగా అది ఒక ప్రభావం చూపిస్తుంది. It should make an impact. అది ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపించాలి. Because every year we celebrate Christmas, that Easter. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం ఈస్టర్ వేడుక చేసుకుంటున్నాం. But what impact it can make upon our lives? కానీ దాని వల్ల దాని ప్రభావం మన జీవితాల మీద ఏముంది?
Do we really experience the power of resurrection? ఆ పునరుద్ధానపు శక్తిని మనం నిజంగా అనుభవిస్తున్నామా? Do we hope for the future? మన భవిష్యత్తు గురించి నిరీక్షణ కలిగి ఉంటున్నామా? Definitely yes, my friends. నిశ్చయంగా అవును అని చెప్పాలి. Two important things I want to make this morning. ఈ ఉదయ కాలంలో రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు These are చెప్పాలనుకుంటున్నాను. the two important things that make an impact because of the resurrection of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి పునరుద్ధానాన్ని బట్టి మన జీవితాల మీద ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. The first important thing, మొట్టమొదటి ముఖ్యమైన విషయం, we experience the resurrection power in the present time, present life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానపు శక్తిని ఇప్పుడు మన జీవితాలు అనుభవిస్తాం. That is extremely important for us. అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనకి. And the second important thing is that రెండవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే we are inspired by the hope for the future. మనము భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి ఆ యొక్క నిరీక్షణ గురించి విషయంలో మనము ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉన్నాం. So we experience the power మనము ఆ యొక్క శక్తిని అనుభవిస్తాము. and we are inspired for a hope for the future. భవిష్యత్తు గురించినటువంటి నిరీక్షణ విషయంలో మనము రేకెత్తించబడుతూ ఉన్నాం. So the present and the future, both of them impinge together. ఇప్పుడు మన యొక్క వర్తమానము భవిష్యత్తు రెండు కూడా కలిసి ఉంటున్నాయి. So as we understand this important concept, ఈ ప్రాముఖ్యమైన భావన మనం అర్థం చేసుకుంటుండగా I want everybody, my friends, to be alert. అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినాలని నేను కోరుతున్నాను. Because that is what the resurrection of Jesus Christ is talking about. అదే యేసుక్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం మనతో And మాట్లాడుతుంది. that is a central theme of Apostle Paul's teaching to 2 Corinthians, to Corinthian church. కొరింథీ సంఘానికి రాసినటువంటి రెండో పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు గారి బోధ, ప్రధానమైన బోధ అదే. And I want everybody to get a grip of this wonderful teaching of Apostle Paul. అపోస్తలుడైన పౌలు బోధించినటువంటి ఈ బోధను గట్టిగా పట్టుకోవాలని నేను The కోరుతున్నాను. first one about the power of resurrection. మొట్టమొదటిది పునరుద్ధానపు శక్తి. Number two, an inspiration or inspiring about the future. భవిష్యత్తును గురించినటువంటి ప్రేరణ. Because we need them both today because of this pandemic situations. ఇప్పుడు మన పరిస్థితుల్లో ఆ రెండు కూడా మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనవి, మనకు అవసరమైనవి. Awesome, yes. So let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 4. రెండవ కొరింథీ 4వ అధ్యాయం చూద్దాం. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 7వ వచనం. I will read few verses for you, 7 to 12. 7 నుంచి 12 వరకు చదువుకుందాం. 2 Corinthians chapter 4 verses starting from 7. But we have this treasure in the jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. 7వ వచనం. ఆయనను ఆ బలాధిక్యము మామూలమైనది కాక దేవుని దయ్యుండునట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు. ఎటుపోయినను శ్రమ పడుచునను ఇరికింపబడిన వారము కాము, అపాయములోనున్నను కేవలం ఉపాయము లేని వారము కాము, తరుమబడుచునను దిక్కులేని వారము కాము, పడద్రోయబడినను నశించు వారము కాము. యేసు యొక్క జీవం మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసు యొక్క మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడూ వహించుకొని పోవచ్చున్నాము. ఎలయనగా యేసు యొక్క జీవము కూడా మా మర్త్య శరీరమునందు ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు సజీవులమైన మేము ఎల్లప్పుడూ యేసు నిమిత్తము మరణమునకు అప్పగింపబడుచున్నాము. కావున మాలో మరణమును మీలో జీవమును కార్యసాధకమవుచున్నవి. He's talking about the power of resurrection. ఆయన పునరుద్ధానపు యొక్క శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Friends, look at the text very clearly, very, very closely. ఈ వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. We see two metaphors over there. ఇక్కడ రెండు అలంకారప్రాయమైన రెండు మాటలు ఇక్కడ And ఉపయోగిస్తున్నారు. we all know what metaphor is all about. ఈ అలంకారం అంటే ఏంటో మనకు అందరికి తెలుసు. You know, your face is like that of the moon. మీ ముఖము చంద్రబింబం వలె ఉంది అని అంటే మీకు తెలుసు. Right? It is a metaphor. అదొక It's talking about a simile. లైట్ Like లైక్ వలే, దాని వలే ఉన్నారు అంటే ఒక రూపం దాంతో పోల్చి చెప్పడం అన్నమాట. So these are the two metaphors used here. ఇక్కడ ఈ రెండు మెటఫర్స్ కూడా In వాడబడుతున్నాయి. 7th verse we see that, but we have this treasure. Treasure is a metaphor. In jars of clay. Jars of clay is one more metaphor. ఇక్కడ ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు. ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది ఒక మెటఫర్ అయితే దానికి మంటి ఘటము అనేటువంటిది ఇంకొకటి. So we look at the two important metaphors here. ఇక్కడ రెండు మరి అలంకారమైనటువంటి మాటలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. Jars of clay. మంటి ఘటములు. And of course this is the summer season.
ఇది ఎండాకాలం. And we all love to take water from the jars of clay, maybe. ఆ, కానీ ఐశ్వర్యం లేకపోతే వాళ్ళకున్న నిధులు ఎక్కడ దాచుకుంటారు? Gold or silver or diamonds, where they will store. బంగారం, వెండి లేకపోతే ఈ యొక్క రత్నాలు ఇలాంటివి ఎక్కడ దాచుకుంటారు? They will never store in a jars of clay. మట్టి కుండల్లో ఎప్పుడు కూడా దాచుకోరు. But the interesting and the paradox of Christianity is అయితే క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైన సంఘటన ఏంటంటే the treasure. ఆ ఐశ్వర్యం, The treasure is talking about the gospel of Jesus Christ. ఈ ఐశ్వర్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సువార్త. It is talking about the death of Jesus and the resurrection of Jesus Christ. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మరణం గురించి, ఆయన పునరుద్ధానం గురించి చెప్తుంది. And that is a treasure which God has kept in the jars of clay. ఆ ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు మంటి ఘటాల్లో ఉంచాడు. Friends, jars of clay are very small pottery lamps that are found in any homes. ఈ మంటి ఘటాలు అనేటువంటి ఏ ఇళ్లలో కూడా పాతకాలలో కనిపించేవి, సాధారణంగా కనిపించేవి. They are very cheap. చాలా తేలికగా చౌకగా దొరికేవి. They are insignificant. వాటికి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత ఉండేది They are కాదు. extremely weak, చాలా బలహీనంగా ఉండేవి, extremely fragile, ఊరికే and పగిలిపోయేటువంటి, very limited. ఎంతో తక్కువ పరిమితి కలిగినటువంటివి. And that is the jars of clay. అది మంటి ఘటాలంటే. And God has placed this expensive gospel. అయితే దానిలో ఒక ఎంతో ఖరీదైనటువంటి సువార్తను ఉంచాడు. So my friends, the whole scriptures are testifying about the death and the resurrection of Jesus Christ. We see in 1 Corinthians chapter 15. మొదటి కొరింథీ 15వ మనం చూసాం. లేఖనం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మరణం గురించి, పునరుద్ధానం గురించి చెప్తున్నాయి. And that treasure, my friends, God took that treasure and placed it in the jars of clay. ఆ యొక్క గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకుని దేవుడు ఈ మంటి ఘటాల్లో పెట్టాడు. Oh, what a wonderful God, my friends. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఈ And to దేవుడు. show that అది చూపించడం కోసం that this all power is from God. ఈ యొక్క శక్తి అంతా కూడా, బలమంతా కూడా దేవుని యొద్ద నుంచే వచ్చేది. Weak human bearers of the gospel, ఆ సువార్తను మోసుకొని వెళ్ళేటువంటి మానవులమైనటువంటి మనము we make a striking contrast with the all surpassing power of God. దేవుని యొక్క ఆ బలాధిక్యం అంతటికి కూడా మనం చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తాం. The power of God which raised Jesus Christ from the dead. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మృతుల్లో నుంచి లేపినటువంటి బలం అది. The same power is working in our lives today. అదే బలము మన జీవితాల్లో కూడా ఈ రోజున పనిచేస్తా ఉంది. We are weak. మనం బలహీనులం, We are powerless. మనము శక్తిహీనులం. And definitely we need the power of God. ఖచ్చితంగా మనకు దేవుని శక్తి కావాలి. Friends, we are decaying every day. ప్రతిరోజు మనం క్షీణించిపోతున్నాం. If you are in 40s, definitely sugar, BP definitely will come and strike you. మీకు కనుక 40 ఏళ్ళు వయసు వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా షుగర్, బీపీలు ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి. And go to 50, 50 పైకి వెళ్తే, I don't know what happens when 50. 50 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందో తెలియదు. Because I did not cross 50. ఇంకా నాకు 50 రాలేదు. Friends, we are the weak people. మనం బలహీనులమండి. Weak people. And look at one verse, 2 Corinthians chapter 1. 2వ కొరింథీ 1వ అధ్యాయంలో ఒక మాట We చూడండి. will see Paul's testimony because how weak Paul is. పౌలు ఎంత బలహీనుడో. We always think that Paul is a superman. మనమంతా ఏమనుకుంటామంటే పౌలు అనగానే ఆయన పెద్ద సూపర్ మ్యాన్ అనుకుంటాం. We see he is the maybe forget that word, but he is the champion of Christianity. క్రైస్తవ్యానికి ఒక యోధుడు, చాంపియన్ అన్నట్టుగా మనం ఆయన భావిస్తాం. But look at his testimony in 2 Corinthians chapter 1 verses starting from 8 onwards. 2వ కొరింథీ 1వ అధ్యాయంలో 8వ వచనం నుండి ఆయన సాక్ష్యం ఏంటో ఒకసారి చూడండి. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. సహోదరులారా, ఆసియాలో మాకు తటస్థించిన శ్రమను గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. మా శక్తికి మించిన అత్యధిక భారం వల్ల మేము కృంగిపోతుమి. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. 9th verse. 9th. మరియు మృతులను మేము మరణమగుదమను నిశ్చయము మా మట్టుకు మాకు కలిగి ఉండెను. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. 9th verse. మరియు మృతులను లేపు దేవుని యందే గాని మా యందే మేము నమ్మిక ఉంచుకున్నట్లు ఈ విధముగా మాకు జరిగింది. So Paul is talking about that he was almost smelt, almost tasted. What it said? He said we felt the sentence of death. మేము మరణమగుదము అను నిశ్చయత మాకు కలిగింది. Far beyond our endurance. మేము ఇక తట్టుకోలేము అన్నట్టుగా మేము శ్రమలు అనుభవించాం. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. నిజంగా మా హృదయాల్లో, మా మనసులో ఇక మేము చచ్చిపోయాము, చావు మాకు దగ్గరకు వచ్చింది అని అనిపించింది. Have you really experienced this kind of a thing in our lives?
మన జీవితాల్లో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి అనుభవం గుండా వెళ్ళామా? Especially in these pandemic situations. మరి ముఖ్యంగా ఈ పాండమిక్ పరిస్థితుల్లో, If not in the gospel presentation or if not in other things, but at least in our life, definitely we have faced this kind of situations. సువార్త నిమిత్తం కాకపోయినా కూడా మన జీవితంలో ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఇలాంటి అనుభవం గుండా వెళ్ళుంటాం. We thought this is beyond our ability. ఇది నా సామర్థ్యానికి మించింది అని We అనుకున్నాం. say this is enough ఇక చాలు, because we are decaying in our body. మన దేహాల్లో మేము క్షీణించిపోతున్నాం, We say that we cannot really recover. మనం ఇక తిరిగి కోలుకునే పరిస్థితి లేదు అనుకున్నాం. And Paul is relying upon the resurrection power of Jesus Christ. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పౌలు క్రీస్తు పునరుద్ధాన శక్తి మీద Because ఆధారపడుతున్నాడు. he knows that we are just jars of clay. ఎందుకంటే తనకు తెలుసు కేవలం మంటి ఘటాలమని, We can just break like that. ఎప్పుడైనా పగిలిపోయేటువంటి వారమని We తనకు are తెలుసు. weak. మనం బలహీనులం, And powerless, my friends. శక్తిహీనులం ప్రియులారా. And definitely we need the power of resurrection. ఖచ్చితంగా మనకు పునరుద్ధాన శక్తి Look కావాలి. at chapter 4, 4వ అధ్యాయం చూడండి. 2 Corinthians chapter 4. 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం We'll read 8th verse. 8వ వచనం చదువుకుందాం. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. ఎటు పోయినను శ్రమ పడుచునను ఇరికింపబడు వారము కాము, అపాయములోనను కేవలం అపాయము లేని వారము కాము. Yeah, ఇంకోటి. తరుమబడుచున్నను దిక్కులేని వారము కాము, పడద్రోయబడినను నశించు వారము కాము. 4 important words he uses here. ఇక్కడ 4 ముఖ్యమైన మాటలు చెప్తున్నాడు. He says hard pressed, మేము అపాయములో ఉన్నాం, under pressure. ఇరికింపబడి ఉన్నాము. Friends, look at Apostle John. He also said that we are under pressure. యోహాను కూడా ఇదే మాట చెప్పాడు, మేము ఎంతో ఒత్తిడిలో ఉన్నాం. Second word he is using that we are perplexed. మేము మరి ఉపాయం లేని వారమై ఉన్నాము. Perplexed in the other sense, the word means that we are cornered. అంటే ఒక విధంగా ఇంక ఏం చేయాలో పాలుపోనే స్థితిలో మేము ఉన్నాం. Cornered to the wall. మేము ఇక మమ్మల్ని ఇక నా గోడకు నెట్టేసరి ఇక చేతులు ఎత్తాల్సిన పరిస్థితి. And he says we are struck down. మేము కొట్టివేయబడినటువంటి వారం. Struck down in the other word is depressed. ఒక విధంగా కృంగుబాటులో ఉన్నటువంటి వారం. See, 4 words which are extremely relevant for our lives. మన జీవితానికి ఎంతో తగినటువంటి మాటలు, 4 మాటలు ఇవి. We are under pressure. మేము ఒత్తిడిలో ఉన్నాము. We are cornered. మేము మరి ఇక మాకు చేత కాదు అనే పరిస్థితికి వచ్చాము. We are persecuted. శ్రమ పొందాము. And we are in depression. మేము దిగులు పడుతూ ఉన్నాం, కృంగిపోయి ఉన్నాం. You know, one important thing that in this pandemic situation, we see a lot of depression cases coming up. ఈ పాండమిక్ సమయంలో చాలా మంది ఇలా కృంగిపోయి దిగులుతో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. And families also are struggling a lot. కుటుంబాలు కూడా ఎంతగానో సతమతం అవుతున్నాయి. Friends, there is, we know that in India, the home violence has increased 100%. భారతదేశంలో గృహహింస అనేటువంటిది 100% అధికమైపోయింది. Domestic violence has increased 100%. ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. They're not going out because of this pandemic. ఈ పరిస్థితులను బట్టి బయటికి వెళ్ళడం లేదు. వాళ్ళు They are working from home. ఇంట్లో నుంచే పని చేస్తున్నారు. And what to do? ఏం చేయాలి? ఇక They are fighting. కొట్లాడుకుంటున్నారు. Friend, this is the story of many couples. అనేక మంది దంపతుల యొక్క కథ ఇది. Friends, recently we were counseling one couple. ఈ మధ్య మేము ఒక జంటను మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తా ఉన్నాం. And he hit his wife at least 3 times. కనీసం 3 సార్లు భార్యను కొట్టాడట. I'm not talking about non-Christians, I'm talking about the Christian families. నేను క్రైస్తవేతరుల గురించి చెప్పడం లేదండి, క్రైస్తవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Friends, people are in depression. ప్రజలు కృంగుబాటులో ఉన్నారు. For various reasons. రకరకాల కారణాల చేత. Loss of pay. జీతం రావడం లేదు. 50% cut. 50% జీతంలో కట్ చేస్తున్నారు. And some Christian organizations have cut down their staff. కొన్ని క్రైస్తవ సంస్థలు అయితే స్టాఫ్ ను కొంతమందిని తీసేశారు. Friends, we see a lot of people, everybody is going to a lot of depression. చాలా మంది అందరూ కూడా ఇలాంటి డిప్రెషన్ గుండా వెళ్తున్నారు. We are cornered. మనము మరి ఇరికింపబడిన వారం. The pressures of life are too heavy for us to handle. జీవితంలో కలిగేటువంటి ఒత్తిళ్లు తట్టుకోవడం మా వల్ల కావడం లేదు. Paul says we cannot take this pressure. పౌలు అంటున్నాడు, మేము ఇక దీన్ని తట్టుకోలేము, ఇక ఈ ఒత్తిడిని. Apostle John says that I cannot tolerate this pressure in the Patmos island. ఆ అపోస్తలుడైన యోహాను కూడా అంటున్నాడు, ఈ పత్మోస్ దీవిలో నాకు ఎదురవుతున్న ఈ ఒత్తిడిని ఇక తట్టుకోలేను. God touched him. The risen Lord has touched him on that occasion. ఆ సందర్భంలో పునరుద్ధరణైన ప్రభువు వారిని తాకాడు. And in this occasion, Paul is saying that it is the resurrection power of Jesus Christ that works in our life beautifully. అయితే ఈ సమయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, పునరుద్ధానపు శక్తి మా జీవితంలో ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తా ఉంది. This is the power we are talking about. మేము మాట్లాడుతున్నటువంటి శక్తి ఇదే. And look at chapter 4. We'll read 10th verse also. 10వ వచనం కూడా చదువుదాం. We always carry around in our body the death of Jesus,
so that the life of Jesus may also be revealed in our body. యేసు యొక్క జీవం మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసు యొక్క మరణానుభవము మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడూ వహించుకొని పోవచ్చున్నాము. So Paul is saying that having understood this beautiful concept of the power of resurrection, ఈ పునరుద్ధాన శక్తి అనేటువంటి ఈ చక్కని భావన అర్థం చేసుకున్న వారమై, and Paul is saying that I always carry in our body the death of Jesus. పౌలు అంటున్నాడు, ఈ మరణము యేసు ప్రభువారి మరణాన్ని మా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మేము మోసుకుంటూ I వెళ్తున్నాం. always want to be under pressure. నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ఒత్తిడిలోనే ఉండాలనుకుంటున్నాను. He says, when I am weak, I am strong. నేను బలహీనుడిగా ఉన్నప్పుడే నేను బలవంతుడిని And he అంటున్నాడు. says, I want to continue in this pressure. ఈ ఒత్తిడిలోనే నేను I కొనసాగాలనుకుంటున్నాను. rejoice in my opposition, నాకు ఎదురయ్యే వ్యతిరేకతల్లో నేను ఆనందిస్తాను. because I always carry in my body the death of Jesus, ఎందుకంటే నా శరీరంలో ఎప్పుడు కూడా యేసయ్య మరణాన్ని నేను వహిస్తున్నాను so కాబట్టి. that తద్వారా the life of Jesus also may be revealed in my mortal body. మా యొక్క మృతతుల్యమైనటువంటి మా యొక్క శరీరంలో యేసు ప్రభువారి యొక్క జీవం ప్రత్యక్షం కావాలని. Friends, Paul uses a beautiful word here, a Greek word. ఇక్కడ పౌలు ఒక అద్భుతమైన గ్రీకు పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు. We carry in our body the death of Jesus. యేసు యొక్క మరణాన్ని మా శరీరమందు మేము మోసుకుంటూ So when he వెళ్తున్నాం. says the death of Jesus, యేసు మరణము అనే మాట ఆయన చెప్తున్నప్పుడు he is using a word called as a necrosis. మెక్రోసిస్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు. And he used that word only twice in this episode. ఈ పత్రికలో ఆయన 2 సార్లే ఆ మాటను వాడాడు. Friends, you know what necrosis talks about? ఆ పదానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? It is this, you know, it is not that the death of Jesus, అది యేసు ప్రభువారి మరణం కాదు గాని it is the process of being put to death. మరణానికి అప్పగించబడేటువంటి ఆ యొక్క క్రమాన్ని, ఆ యొక్క ప్రక్రియని గురించి You మాట్లాడుతున్నాడు. know, the Lord Jesus Christ is carrying the cross, యేసు ప్రభువారు సిలువను మోస్తున్నాడు, మనకు తెలుసు and he కదా. was walking through the streets of Jerusalem, యెరూషలేము వీధుల్లో ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. and people are shouting against him. ప్రజలు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా కేకలు వేస్తున్నారు. People are spitting against his face, ఆయన ముఖం మీద మనుషులు ఉమ్మి వేస్తా ఉన్నారు. and they're saying a lot of things which are hurting him very much. ఆయన ఎంతో బాధపరిచేటువంటి రకరకాల మాటలు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. That is necrosis. అది ఈ మెక్రోసిస్ అనే పదానికి The అర్థం. process of being put to death. మరణానికి అప్పగించబడేటువంటి ఆ ప్రక్రియను ఇది చెప్తూ ఉంది. And Paul says that it is not that the ultimate death, when talking about the process of being put to death. ఆయన అంతిమంగా మరణం గురించి మాట్లాడలేదు కానీ ఆ మరణించే యొక్క క్రమాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. So he says, I always carry in my body the Ne- death of Jesus. నేను ఎల్లప్పుడూ మా శరీరమందు ఆయన మరణాన్ని మేము మోసుకుంటూ So I వెళ్తున్నాం. carry the process of being put to death. ఆ మరణించే క్రమాన్ని, ఆ యొక్క ఆ ప్రక్రియను నేను మోసుకుంటూ So the వెళ్తున్నాను. jars of clay of Apostle Paul is very weak. ఆ యొక్క అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు యొక్క ఆ మంటి ఘటం చాలా బలహీనమైనది. It has broken already. అప్పటికే అది పగిలిపోయింది. And therefore the power of resurrection is coming so powerfully. అందుకనే ఆ యొక్క పునరుద్ధానపు శక్తి ఎంతో బలంగా వస్తా ఉంది. And wherever he goes, my friends, he can establish a church, he can preach the gospel, he can drive away the demons. Lot of things he's doing for the Lord because the power of resurrection is working wonderfully in the life of Apostle Paul. అపోస్తలుడైన పౌలు జీవితంలో యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ఎంతో బలంగా పనిచేయడాన్ని బట్టి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సువార్త ప్రకటించాడు, ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సంఘాన్ని స్థాపించాడు, ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ దయాలను వెళ్ళగొట్టాడు. Friends, definitely if you want to really be used by the Lord, మనం గనుక దేవుని చేత వాడబడాలి అనుకుంటే definitely we will have to go through the process of necrosis. ఈ మరణానుభవం గుండా మనం ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే. Without Good Friday, there is no Easter. గుడ్ ఫ్రైడే లేకపోతే ఈస్టర్ లేదు. Without being put to the process of being put to death, we can never experience the power of resurrection. ఈ మరణ అనుభవం గుండా వెళ్ళకపోతే పునరుద్ధాన అనుభవంలోకి మనం రాలేము. So my friends, definitely we need the power of resurrection for the present days. ఈ రోజుల్లో మనకు ఖచ్చితంగా పునరుద్ధాన శక్తి కావాలి. And then I'll close with last word. చివరి మాటతో నేను The ముగిస్తాను. second important impact the resurrection of Jesus Christ can make for నిరీక్షణ చేత పురికొల్పబడుతున్నాం. oh my friends, we have a glorious future. ప్రియులారా, మనకు ఒక దివ్యమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఉంది. And look at 2 Corinthians chapter 5. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం చూడండి. We see here 3 metaphors. ఇక్కడ కూడా మనం 3 అలంకారకమైనటువంటి పదాలు చూస్తున్నాం. Yeah, I will read for you a few verses. కొన్ని వచనాలు మీకోసం Chapter చదువుతాను. 5 verses 1 to 3. 5వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు. Now we know that if the earthly tent we live is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we grow longing to be clothed with our heavenly dwellings, because when we are clothed, we will not be found naked. భూమి మీద మన గుడారము
గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము. మనము దిగంబరులము కాక వస్త్రము ధరించుకుని వారముగా కనబడదుము. కాబట్టి పరలోకము నుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపైన ధరించుకున అపేక్షించుచు దీనిలో మూల్గుచున్నాము. He's talking about three metaphors here. ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి వాటి గురించి చెప్తున్నాడు. Number one, the first metaphor is a tent. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే గుడారం. And we all know that what tent is all about. గుడారం అంటే ఏంటో మనందరికీ తెలుసు. And Apostle Paul knows better than anybody else because he was a tent maker. మనందరికంటే కూడా గుడారం అంటే అపోస్తలుడైన పౌలుకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఆయన గుడారాలు తయారు చేసేవాడు కాబట్టి. Tent is a temporary residence. ఈ గుడారం అనేటువంటి తాత్కాలికమైన నివాసం. And it is built by the human hands. ఇది మానవ హస్తాలతోటి చేయబడింది. It can be uprooted at any time. ఏ సమయంలోనైనా దాన్ని తొలగించవచ్చు. Secondly, రెండవదిగా the second metaphor he's using is a building. రెండవది ఏంటంటే కట్టడము. Building is a permanent residence. ఈ కట్టడం అనేటువంటిది శాశ్వత నివాసం. It is built by God. అది దేవుని చేత కట్టబడింది. And nobody can uproot it. దాన్ని ఎవడు కూడా తొలగించలేడు. And the third metaphor he's talking about is, తను మాట్లాడుతున్న మూడవ మాట ఏంటంటే he's talking about the clothings. బట్టల గురించి, వస్త్రాల గురించి He's మాట్లాడుతున్నాడు. saying that I have a longing to take away this earthly clothes. ఈ భూలోక సంబంధమైనటువంటి వస్త్రాలు తీసివేయాలని నేను ఎంతగానో I'm అపేక్షిస్తున్నాను. longing for the heavenly clothes. నేను పరలోక సంబంధమైన వస్త్రాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. Wearing these human clothes, ఈ మానవ వస్త్రాలు ధరించిన వాడై he wants the heavenly clothes ఆ పరలోకపు వస్త్రాలు కావాలని because he ఆశిస్తున్నాడు. don't want to show himself naked. ఎందుకంటే తనను తాను దిగంబరంగా చూపించుకోవాలని కోరుకోవడం So లేదు. three important metaphors he's talking about ఇక్కడ here. మూడు రకాల ముఖ్యమైన మెటాఫర్స్ గురించి The first మాట్లాడుతున్నాడు. one is a tent, మొట్టమొదటి గుడారము, second one is a building, రెండవది భవనము, third one is the clothing. మూడవది వస్త్రాలు. And he says that we are all groaning మనమందరం కూడా ఎంతగానో రోధిస్తూ ఉన్నాం. and we want to be really released from this kind of a human body. ఈ మానవ శరీరంలో నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు విడుదల పొందుతామని మూలుగుతున్నాం. And we want to go and stay with the Lord forever and ever. మనం వెళ్ళి ప్రభుతో సదాకాలం జీవించాలని కోరుతున్నాం. That is the longing of every Christian. అది ప్రతి క్రైస్తవుడి యొక్క ఆరాటం. That is your longing and my longing. నీవు నేను కోరుకునేటువంటిది అదే. And my friends, when we see people who slept in the Lord, ప్రభునందు నిద్రించినటువంటి వారిని మనం చూసినప్పుడు we say this is a blessed person. మనం అంటాం కదా, ఈయన ఎంతో ధన్యుడు, He ధన్యురాలు. left all his sufferings here తన లోకంలో బాధలన్నీ విడిచిపెట్టాడు. and he went to a permanent place. ఆయన ఒక శాశ్వత నివాసానికి వెళ్ళాడు. And we are all longing for that place. మనం అందరం కూడా దానికోసమే ఎంతో ఆరాటపడుతున్నాం. That is the Christian hope. అది క్రైస్తవ విశ్వాసం. The hope which is the result of the resurrection of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పునరుద్ధానాన్ని వల్ల వచ్చిన ఫలితం అది. So two important impact the resurrection of Jesus Christ can make in our lives. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానం రెండు రకాల ప్రభావం మన మీద The చూపించగలదు. first one regarding experiencing the power of resurrection every day. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పునరుద్ధాన శక్తిని ప్రతిదినం మనం అనుభవించాలి. Secondly, రెండవదిగా to inspire to live a wonderful life for the Lord for the glorious future. ఎంతో దివ్యమైన భవిష్యత్తు కోసం, ప్రభు కోసం ఈ లోకంలో జీవించడానికి దేశంలో వాళ్ళు మిషనరీలుగా చాలా కాలం పనిచేశారు. And in the old age, they want to come back to America. పెద్ద వయసు వచ్చాక అమెరికా దేశం రావాలనుకున్నారు వాళ్ళు. And they were traveling in the ship. వాళ్ళు ఒక ఓడలో ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు. And as the ship came to the shores of America, అమెరికా దేశానికి ఆ యొక్క ఓడ తీరానికి వచ్చినప్పుడు and they were about to get down from the ship, ఆ ఓడలో నుంచి వాళ్ళు దిగాలని ప్రయత్నం చేస్తా and ఉన్నారు. suddenly there was a lot of commotion there. అకస్మాత్తుగా అక్కడ కొంత హడావుడి కనిపించింది. And they said that the president of America is also traveling the same ship. ఆ అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు కూడా అదే ఓడలో ఆయన ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాడు. So they said that announcement that nobody is allowed to come out. Only after the president comes out, only you have the freedom to get out. అప్పుడు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు, మొట్టమొదటిగా ఎవరు కూడా రావద్దు, అమెరికా అధ్యక్షుడు మాత్రమే ముందు రావాలి అని దిగాలి అని చెప్పారు. And they pushed everybody, including this missionary couple. అందరిని వాళ్ళు తోసేశారు. ఈ మిషనరీ దంపతులను కూడా పక్కకు నెట్టేశారు. The whole missionary couple are really hurt ఈ వృద్ధ దంపతులు ఎంతగానో బాధపడ్డారు. because they are not taken out. ఎందుకంటే వాళ్ళని బయటికి దిగనివ్వడం లేదు. And you know what happens when president comes? ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా? They brought a wonderful red carpet. ఎర్ర తివాచీని పరిచారు. It was a red carpet welcome for the president and his wife. అధ్యక్షుడికి ఆయన భార్యకు ఆ తివాచీ మీద స్వాగతం పలికారు. And the music team came.
మ్యూజిక్ వాళ్ళు వచ్చారు. And they were playing a lot of music and singing songs, inviting the president. అధ్యక్షుడిని ఆహ్వానిస్తూ మంచి మంచి పాటలు పాడుతూ సంగీతం వినిపిస్తా ఉన్నారు. And they were clapping for this president. ఆ అధ్యక్షుల వారికి అందరూ మరి చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నారు. And the vice president came. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా వచ్చాడు. He has to receive the president. ఆయన ఉపాధ్యక్షుడే అధ్యక్షుల వారిని ఆహ్వాని But to receive them, వాళ్ళని ఆహ్వానించే వాళ్ళు లేరు. no red carpet, ఎర్ర తివాచీలు లేవు, no singing. పాటలు లేవు. They were asked to come out only after everybody goes out of the ship. ఓడలో నుంచి అందరు దిగిన తర్వాతనే రావాలి అని చెప్పారు. So they were very disappointed. They went to their old home. వాళ్ళు చాలా నిరాశ చెంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. And they were asking, they were talking to the Lord. వాళ్ళు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నారు. Lord, you always does these things to your missionaries. ప్రభువా, నీ మిషనరీలకు నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే చేస్తావు. We gave our life to you. మా ప్రాణాలు నీ కోసం అర్పించాం. 30-40 years we were working in Africa. 30-40 సంవత్సరాలు ఆఫ్రికా దేశంలో పనిచేశాం. But you seems to be not caring for us. కానీ నువ్వు మమ్మల్ని గురించి ఏమాత్రం పట్టింపు ఉన్నట్టుగా మాకు కనబడలేదు. No red carpet. మాకు ఎలాంటి రెడ్ కార్పెట్ లేదు. Nobody to receive. మమ్మల్ని ఆహ్వానించే వాళ్ళు And no singing also. మా కోసం పాటలు పాడింది కూడా ఎవరు లేరు. You always disappoint your people. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ ప్రజలని ఎప్పుడు నిరాశపరుస్తావు. Necrosis. ఇదే నెక్రోసిస్ అంటే. గుండా వెళ్ళాడు. Paul, apostle. అపోస్తలుడైన పౌలు. He says, I always carry in my body the necrosis. నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ మరణానుభవాన్ని నా శరీరంలో మోసుకుంటూ వెళ్ళాను. And at that night they were extremely disappointed, this missionary couple. ఆ సమయంలో ఈ మిషనరీ దంపతులు ఎంతగానో నిరాశ చెందారు. And the Lord spoke to them in a dream. ప్రభువారు ఒక కలలో అంతా మాట్లాడారు. The Lord said that you came to America. ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడాడు. నువ్వు అమెరికా దేశం వచ్చావు. Because you came to America, నువ్వు అమెరికా వచ్చావు కాబట్టి there is nobody to receive you. నిన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు రాలేదు. No red carpet. నీకు ఎర్ర కార్పెట్ లేదు. No singing. నీకోసం పాటలు పాడింది లేదు. You come to my home. నా ఇంటికి రా, నువ్వు To heaven. పరలోకానికి రా. Wow, red carpet. అక్కడ నీకు రెడ్ కార్పెట్ ఉంటుంది. I will put a golden carpet for you. నీకోసం బంగారంతో చేసిన కార్పెట్ You're వేస్తాను. talking about singing and making music. నువ్వు పాటలు సంగీతం గురించి అంటున్నావు కదా. The whole heavenly angels will sing for you. నీకోసం పరలోకపు దేవదూతలందరూ కూడా పాడతారు. You said there is nobody to receive me. నిన్ను స్వీకరించడానికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేరన్నారు కదా. I myself will come down from the throne and receive you. నేను నా సింహాసనాన్ని విడిచి నీకోసం నా అంతట నేను వచ్చి నిన్ను స్వీకరిస్తాను. Come to my home. నా ఇంటికి రా. You will see what difference I can make for you. ఎంత తేడా ఉంటుందో నీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. And this couple were humble before the Lord. ప్రభు ఎదుట వాళ్ళు ఎంతగానో తగ్గించుకున్నారు. And they said, Lord, please call us home. ప్రభువా, మమ్మల్ని నీ ఇంటికి పిలుచుకో. The Lord said, not now. ఇప్పుడు కాదు అన్నాడు ప్రభు. You have some more time to work in this world. ఈ లోకంలో ఇంకా కొంతకాలం మీరు You పనిచేయాలి. still have to experience my power of resurrection. నా పునరుద్ధాన శక్తిని మీరు ఇంకా అనుభవించాలి. With a great hope in your mind, మీ మనసులో ఎంతో గొప్ప నిరీక్షణతో you have to prepare yourself. మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోవాలి. You are not at home. మీరు ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. Friends, that is the great impact the resurrection can make for us. మన జీవితాల్లో ప్రియులారా, ఆ పునరుద్ధాన శక్తి అంత గొప్ప ప్రభావం చూపగలదు. We are not at home. మనం ఇంకా ఇంటికి చేరలేదు. And therefore we need the power of resurrection. అందుకని మనకు పునరుద్ధాన శక్తి కావాలి. And therefore we need hope which can inspire us for the future. అందుకని ఆ భవిష్యత్తు కోసం మనల్ని పురికొల్పేటువంటి The burden that God has laid in my heart. దేవుడు నా హృదయం మీద ఉంచిన భారాన్ని మీకు చెప్పగలిగాను అని నేను ఆశిస్తున్నాను. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన ప్రేమగల మా తండ్రి, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎంత గొప్ప అద్భుతాన్ని ప్రభువా మీరు ఈ పునరుద్ధానపు దినాన జరిగించారు. చరిత్రను మార్చివేసినటువంటి సంఘటన ప్రభువా, ఈ పునరుద్ధానపు శక్తిని మా జీవితాల్లో అనుభవించడానికి నాయన మంటి ఘటములైనటువంటి మా దేహాలలో ఈ మహిమైశ్వర్యాన్ని మీరు మాకు ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా బలహీనతల్లో మేము బలవంతులమని ప్రభువా మరొకసారి గుర్తు చేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నాయన ప్రభువా, ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము ఎలాంటి శ్రమలు అనుభవించినప్పటికీ, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి, మీ పునరుద్ధానపు శక్తి మాకు చాలు అని
నా కృప మీకు చాలు అని మరొకసారి మా గమనానికి తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అంతేకాదు ప్రభు, ఒక దినాన మేము మీతో పాటు శాశ్వత కాలము, సదాకాలము మీతో పాటు ఇంటిలో మేము ఉంటాం. ఆ పరలోకపు గృహంలో తండ్రి మేము ఉంటామనేటువంటి ఆ నిరీక్షణతో మేము ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. మా పరిస్థితుల్లో మేము ఎలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ మీ పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించడానికి కావాల్సిన కృపను మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ, ఆ పునరుద్ధానం యొక్క ప్రభావము మా జీవితాల్లో కనిపించలాగిన ప్రభువా సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ, మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచినటువంటి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, ఆ పునరుద్ధాన శక్తిలో, ఆ పునరుద్ధానపు అనుభవంలో గుండా మనల్ని ముందుకు నడిపించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, సన్నిధి మనందరికీ ఎల్లప్పుడూ తోడైండును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఈస్టర్.